8세기 당나라와의 탈라스 전투에서 승리한 이래 줄기차게 꽃피어왔던 중앙아시아의 푸른 이슬람. 기도 시간을 알리는 아잔 소리가 울려 퍼지자 모든 무슬림들이 각자의 일선을 놓고 사원으로 모여든다. 어느 사원이나 마찬가지듯 손과 발, 얼굴을 씻는 우두는 예배 전에 무슬림들이 반드시 행해야 할 예법. 하나의 영혼, 구원을 향해 마음을 모으는 시간. 하루에 5번 전 세계 12억 무슬림들은 오로지 한 방향, 메카를 향해 신을 경배한다. 그곳은 무함마드가 신 알라의 가르침을 전달받은 곳이다. 이런 의식을 통해 신 알라에게 절대 복종하고 알라의 가르침을 따르겠다고 스스로 다짐하는 것이다. 알라의 가르침은 사원 곳곳에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 지식을 추구하는 것은 모든 무슬림의 의무다. 또 이렇게도 말한다. 지식은 세상의 영광이고 무슬림의 명예다. 그리고 이슬람 사원은 지식의 전당이 된다. 모스크 곳곳에는 교육기관인 마드라사와 도서관이 설립됐고 학생들은 책을 통해 세상 곳곳에 흩어져 있는 지식을 마음껏 습득했다. 이슬람 학문이 꽃피기 시작한 것이다. 그리하여 위대한 학자들의 탄생과 함께 이슬람 학문은 황금기를 맞이하게 된다. 중앙아시아 필사본 중 가장 중요한 자료를 소장하고 있는 이곳에 당시 이슬람 학문을 대표하는 고서가 있다. 그리스와 아랍의 의학을 집대성한 필사본. 유럽 학자들에게까지 의성이라 칭송받던 사람. 이븐 시나의 의학 전범이다. Uni ajralmas qismi bu islom ilmlari bo'ldi. Endi islom davri ilmlari eng yuksalgan cho'qqiga chiqqan davri bu 9-11 asr, ya'ni Ibn Sino yashagan davrdir. Ya'ni o'z davridagi matematika, astronomiya, tabobat, kimyo fanlarini, falsafani va hattoki o'sha adabiyot bo'yicha ham shug'ullangan va mana shu fan sohalarida chuqur iz qoldirgan. 어린 시절 의학에 입문한 이븐 시나는 이미 17의 나이에 천재성을 발휘했다. 그는 병리 현상과 세계 각지에 있는 수많은 약초들을 분석했고 최초로 암의 전이 과정을 알아냈으며 폐결핵이 어떻게 전염되는가를 밝혀냈다.
이는 당시 의학 수준으론 상상할 수 없는 일이었으며 이후 서양 의학에 막대한 영향을 끼치게 된다. ahamiyatli bo'lganki, buni 12-asrda asarlarini lotin tiliga tarjima qilib Yevropada keng tarqalgan va Yevropa universitetlarida 18-asrgacha meditsina fani Ibn Sinoni asarlari bo'yicha, asosan tib qonunlari bo'yicha o'qitilgan. Scholars from Central Asia and all the Islamic world, they produced their best books in the Islamic science, and the number of the books from the period of Islamic Renaissance, they were translated in Latin language and used as a textbooks in the European universities. 나무의 또 다른 얼굴인 종이. 중국에서 탄생한 종이는 이렇듯 대평원 중앙아시아에 학문적 향기를 불어넣었다. 꾸란의 가르침대로 지식을 최고의 가치로 여겼던 무슬림. 이렇게 중앙아시아에 지식의 황금시대를 열었던 종이는 여기 머물지 않고 다시 필연적인 여정을 계속한다. 중국에서 만들어졌고 중앙아시아로 전해졌던 종이. 그 종이가 유럽에 전해진 것은 탄생한 지 무려 1000년이 넘은 12세기였다. 독일의 작은 도시 비텐베르크. 그러나 이 작은 도시는 유럽 문명에서 빼놓을 수 없는 기억을 갖고 있다. 바로 종교 개혁을 부르짖었던 한 위대한 선각자 때문이다. 그의 이름은 이곳 비텐베르크 대학 교수이자 신학자였던 마르틴 루터. 루터가 신학자로 있던 중세 시절을 일컬어 오늘날 사람들은 흔히 유럽의 암흑기라 부른다. 오로지 교회의 성직자들만이 지식을 독점했고 독점된 지식을 바탕으로 절대 권력을 휘둘렀기 때문이다. 교회에 대한 무조건적인 복종을 요구했던 성직자들의 부패는 날로 거듭됐다. 급기야 문란한 성직자들은 대중을 현혹해 죄를 사해준다는 문서, 즉 면죄부를 발행하기 시작했고 그 대가로 돈을 요구했다. 그것은 종교적 양심을 봉해버린 신권의 몰락이었다. 자연스럽게 교회 내부로부터 비판의 목소리가 들리기 시작했다. 성직자로서 강한 책임감을 느꼈던 루터는 면죄부의 상업화에 강한 불만을 나타냈다. 이윽고 그는 부당함을 반박하기에 이른다. 그것은 어쩌면 목숨을 버려야 할 수 있는 위험천만한 일이었다. 하지만 그는 당시만 해도 이 일이 얼마나 엄청난 파장을 불러올지 몰랐을 것이다.
반박문은 교회의 정문에 붙여졌다. 그리고 순식간에 필사되거나 전단지로 인쇄돼 단 2주 만에 전 유럽에 전달됐다. 최초의 팸플릿 혁명이었다. Denn Luther konnte nun über die Schrift, über billige Schrift, die auch jeder erschwinglich kaufen konnte, seine Ideen, seine Übersetzungen der Bibel, aber eben auch theologische Gedankengänge an die Leute bringen, die sie vorher nur schwierig erreicht hätten. Tatsächlich, weil vieles über Pamphlete, also über Flugblätter verbreitet wurde. Das waren billige Drucke, die nur wenige Seiten umfassten, keinen Einband hatten, die ganz, ganz schnell herzustellen waren, ganz oft auch, Sie sehen es vielleicht auch in den Vitrinen herum, ganz oft mit Bildern, auch auf dem Titel, die Käufer anregen sollten, sich mehr mit dem Inhalt zu beschäftigen. 유럽의 암흑시대에 조종을 울린 종교개혁의 또 다른 이름, 팸플릿 혁명. 이것은 종이와 인쇄가 없었다면 불가능했을 것이다. 독일 마인츠에 있는 구텐베르크 박물관. 이곳은 지식의 독점이 아닌 지식의 보편화를 일궈냈던 인물인 구텐베르크를 위해 건립한 박물관이다. 주형으로 만든 활자. 15세기 금세공업자였던 구텐베르크는 이 활자를 이용해 자유자재로 무한정 찍어낼 수 있는 인쇄기를 만들어낸다. 그것은 활자만 맞추면 어떤 책도 혁명적인 속도로 만들어낼 수 있음을 의미했다. 노련한 인쇄공들은 종이만 있으면 얼마든지 책을 생산했고 구텐베르크의 인쇄기 한 대만으로도 일주일에 500권 이상을 찍어낼 수 있었다. 그리하여 1500년까지 유럽에서 인쇄된 책이 약 50종 2천만 권. Ja, die Reformation wäre ohne Druckkunst nicht so durchschlagend erfolgreich gewesen. Also schon kurz nach Gutenberg gab es andere Inhalte, die durch Bücher vermittelt wurden. Zum Beispiel, dass die Reformation, viele Revolutionen, viele Fortschritte und Leistungen in Wissenschaft und Technik und auf vielen anderen Gebieten wären in diesem Maße nicht erfolgt und wären nicht vermittelt worden, hätte nicht Gutenberg die Druckkunst erfunden und hätte Papier zur Hand. 종이와 인쇄기의 만남을 통해 사람들은 자신이 원하는 지식을 얼마든지 손쉽게 구할 수 있는 시대가 됐다. 그런 중세의 지식이 쌓여 있어 이탈리아의 자존심이라 불리는 마르차나 도서관. (16세기에) 건립된 이곳은 13,000점에 달하는 중세의 개인 기록물과 기관 기록물, 그리고 구텐베르크 시절의 인쇄물 2,883점이 보존돼 있다. L'edizione che avete visto è un'edizione, la prima edizione dell'opera intera di Aristotele, stampata da Aldo Manuzio tra la fine del 400 e l'inizio del 500. È il periodo in cui avviene per l'Europa la riscoperta del greco, degli studi di greco, della riscoperta degli studi scientifici anche. È quello periodo che si chiama Rinascimento, in cui viene riscoperta la prospettiva e di cui Venezia fa parte, anzi ne è uno dei centri principali. 역사엔 우연이 없다고 말한다. 하지만 종이가 없었다면 우리는 플라톤과 아리스토텔레스,
너 자신을 알라고 부르짖었던 소크라테스, 그리고 수학의 아버지 피타고라스를 알 수 있었을까? 오늘날 유럽의 르네상스가 종이와 인쇄술 없이 가능했다고 믿는 사람은 없다. 종이는 사람의 머릿속에 있는 지식을 밖으로 꺼냈고 수많은 사람들에게 전달했으며 문화와 예술을 꽃피웠고 삶을 향기롭게 만든 또 하나의 숲이었다. 蔡伦用树皮等植物纤维发明纸张，到现在已经有1900多年，造纸技术已经发展得非常的现代，纸张无处不有，无处不在，但人们反而忘掉了它的重要性，甚至忘掉了有纸的存在。如果没有纸的发明和纸的广泛使用，我们人类的文明可能不是现在这个样子。 종이가 탄생한 지 1900년. 오늘날 우리는 유례없는 문명의 혜택을 누리고 있지만 더 이상 종이를 찬사하지 않는다. 나무들이 빼곡했을 자리는 거대한 인공 구조물이 차지했고 종이가 아닌 전자 문명이 지식 문화를 대신하고 있다. 이제 전자 문명에게 자리를 내놓고 호련히 뒤로 물러서 있는 나무. 그러나 나무야말로 자신의 몸을 통해 인간에게 지혜와 지식을 전달해준 문명의 어머니였다.